السلام علیکم جی. آج ہم اپنے دوست سید احمد چند بخاری صاحب کے گھر پہ نیو یارک میں موجود ہیں. تو ہوا یوں کہ ہمارے ایک دوست پاکستان سے گزشتہ سال آئے تھے فل برائٹ اسکالرشپ کے اوپر، پروفیسر ندیم اقبال صاحب. تو انہوں نے ایک سال یہاں گزارا، تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک نشست کی جائے. ان کے مشاہدات اور ان کے جو یہاں پہ محسوسات ہیں اپنے کورس کے حوالے سے، ویسے اوور آل امریکہ کے حوالے سے، ان کو کیسا لگا یہ سب سارا کچھ تو ان سے بات کی جائے. پروفیسر ندیم اقبال صاحب جو ہیں یہ خان عبد الولی خان یونیورسٹی ملتان میں یہ ایسوسیٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس کے. تو یہ اپنا جو سارا ایکسپیرینس ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے کہ یہ فل برائٹ اسکالرشپ کے اوپر جب یہاں پہ آئے تو فل برائٹ کا ایگزام پاس کرنے میں اور یہاں پہ اپنی جو ریسرچ کی اس کے حساب سے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں پروفیسر ندیم اقبال صاحب سے. ندیم صاحب ویلکم. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان سے جو آپ کی جرنی ہے ایجوکیشنل ایک سال کی، تو اس سے ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا اپنے بارے میں بتائیں. آپ اپنے ابتدائی جو آپ کی ایجوکیشن کہاں پہ ہوئی، کہاں سے پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، تو تھوڑا سا ذرا بریفلی اس کے بارے میں بتائیے گا. اوکے، تھینک یو چودھری صاحب. آپ نے یہ نشست ارینج کی ہے اور ڈاکٹر احمد سعید احمد چند صاحب کا جو اس نے ایک فیئر ویل ارینج کی ہے. آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اور اسپیشلی آپ کہتے ہیں جو جتنا بھی وقت میرا نیو یارک میں گزرا، گائے بگائے آپ سے ملاقات ہوتی رہی. جو میرا ابتدائی تعلیم تھی وہ میں نے مردان سے ہی حاصل کی، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 مردان سے. وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں گورنمنٹ کالج مردان سے ہی پاس آؤٹ ہوا. پھر میں چلا گیا ہے ایم ایس اسکالرشپ پہ GIK غلام صاحب خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہاں سے میں نے MS ان کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کیا. وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد مجھے PhD کا اسکالرشپ ملا، تو میں کوریا ایڈوانس انسٹیٹیوٹ سائنس آف ٹیکنالوجی گیا. کوریا ایڈوانس انسٹیٹیوٹ سائنس آف ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے. وہاں میرا جو ریسرچ تھا وہ برین انجینئرنگ پہ تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میری جو پوسٹ ڈاک تھی وہ یونیورسٹی آف لیڈز یونائٹڈ کنگڈم میں تھی. وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں عبد الولی خان یونیورسٹی کو جوائن کیا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس. انیشیلی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، لیٹر آن آئی ہیو بین پروموٹڈ ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. پھر یہ فل برائٹ کی ایک اپرچونیٹی آئی، سو آئی ڈیڈ ورک آن دیٹ. فل برائٹ کی جو پروسیجر تھا، جو ریسرچ تھی، تو الحمدللہ لیکلی میں سلیکٹ ہو گیا. اور پھر اس جرنی میں نیو یارک پہنچا، سینٹ جانز یونیورسٹی بخاری کے لیب میں آیا اور وہاں پہ ریسرچ کیا. تو یہاں سے یہ پورا ایک میرا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا. جی سر، یہ بتائیے آپ کے جو آپ کا تھا یہ پروسیس اور فل برائٹ کا، جی تو وہ ایکسپیرینس بتائیے گا کہ آپ سلیکشن سے لے کے اپلائی کرنے سے لے کے سلیکشن تک یہ آپ کا کیسا رہا. کیونکہ یہ بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن بڑے کم جو ہیں وہ یہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں جو ہمارے نئے ینگسٹرز ہیں، تو تاکہ ان کا اس میں مطلب فائدہ ہو. اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کیجیے گا ذرا. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ فل برائٹ جو ہے بڑا کمپٹیٹیو پروسیس ہے، بڑے کمپٹیٹیو سلیکشن ہے. میری جو بھی سننے والے ہیں اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ریسرچر ہے، وہ اگر فل برائٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ پراپرلی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے سے جو اس کا گول ہے، جو اس کی ریسرچ کی تھیم ہے، جو ریسرچ کی انڈرسٹینڈنگ، اس پہ پہلے سے ہی کام کر لیں. کیونکہ جب ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے دیٹس اونلی فار 2 months، سو 2 months میں آپ کی پریپریشن پھر اس طرح نہیں ہوتی. سو پہلے سے تیاری کر لیں اور پراپرلی پروجیکٹ پروپوزل، پروجیکٹ کی جو آپ کا گول ہو اور یہاں کے کسی پروفیسر کے ساتھ آپ کی
कंटेक्ट होना चाहिए, आप उसकी रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट उसकी होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आपके रिसर्च से पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट मिलता है और आपकी रिसर्च का फ़ायदा यूएस को क्या मिलता है, और जो सबसे अहम बात है कि जो आपकी रिसर्च है उस पर सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सो इन 3 चीज़ों का खास कर ख्याल रखें, जो अपार्ट फ्रॉम योर जो एजुकेशन है, जो आपकी पब्लिकेशन है, जो आपकी साइटेशन है, इसके अलावा इन 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। सो यही है कि आप पहले से तैयारी करें और अप्लाई करें, और यहाँ से कोई अमेरिका से किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में रहा करें। अच्छा, ये जो आप न्यूयॉर्क आए सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे जो आपकी रिसर्च थी, ये ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये किस शोबे में थी, और मतलब कि ये सारा जो आप इससे गुजरे, तो ये आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरी जो बेसिक रिसर्च है वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पे है, यानी हेल्थ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई फॉर द इन हेल्थ। सो ये रिलेटेड है। एक्चुअली ये रिसर्च मेरी कंटिन्यूएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम की। वहाँ पे हमने ये इनिशिएट किया था, तो इसको रिसर्च को मैं आगे अभी ले आया हूँ। उसमें ये था कि हमने जो बंदा अपनी जो लेफ्ट या राइट लेग किसी तरह की वजह से लॉस कर लेता है, तो वो प्रोस्थेसिस यूज़ करता है। तो जो प्रोस्थेसिस होते हैं उसमें उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है चलने में, स्टेप सीढ़ियों में चढ़ने में, तो काफ़ी क्योंकि वो पैसिव सिस्टम होता है। तो व्हाट वी हैव डिज़ाइन कि हम एक एक्टिव सिस्टम बनाना चाहते हैं कि इस तरह सेंसर लगाएं, उसके मसल से डेटा रीड कर लें कि उसकी जो प्रोस्थेसिस हो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लें। इस तरह उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी जो लाइफ है, वो मोर कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि वो जब भी स्टेप पे चढ़ेगा सीढ़ियों पे, तो जो प्रोस्थेसिस होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में है, वो डॉक्टर सईद अहमद चंद की जो लैब है वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में काम करती है। वो भी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अप्लाई करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में। तो जो मेरा पार्ट है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द यूज ऑफ स्मार्ट प्रोस्थेसिस। तो जिस डिफरेंट डेटा सेंसर से डेटा लेना, ठीक है, और उस सेंसर डेटा को फिर यूटिलाइज करना, डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक अपनाना, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रोस्थेसिस जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हम इस तरह चाहते हैं कि हम एक स्मार्ट प्रोस्थेसिस लो कॉस्ट डिज़ाइन कर ले कि हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और ओवरऑल दुनिया को भी फ़ायदा हो, और इसका एक सोल्यूशन बन जाए। दैट सोल्यूशन कैन लेटर ऑन बी अप्लाई इन डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस। तो ये जो आपने रिसर्च की सारी, तो इसका आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जाके जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में, तो इसको वहाँ पे आप इसकी जो एप्लीकेशन है, या कि इसको किस तरह आपने आइंदा कोई मनसूबा बनाया कि किस तरह इसका फ़ायदा वहाँ पे पाकिस्तान में पहुँच सके इस चीज़ का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हर एक रिसर्च की कुछ आउटपुट होता है और उसकी फ्यूचर की कोलैबोरेशन होती है। सबसे पहले तो मैं चूंकि सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी सईद अहमद चंद के लैब में रहा हूँ पूरा साल, तो एक तो उनके साथ कोलैबोरेशन मेरी बन गई है, क्योंकि हमने 2-3 प्रोजेक्ट है कि उसको हमने अभी आगे लेके चलना है। स्पेशली एक तो ये प्रोजेक्ट और प्रोस्थेसिस, दूसरा है कि हम जो पार्किंसन डिजीज़ है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पार्किंसंस, ठीक है, वो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं डिफरेंट जो पाँव के लेग मूवमेंट है उससे एनालिसिस करने के लिए। तो जो मेरा गोल है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कि मैं इस तरह एक जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स रिलेटेड एक लैब खोलना चाहता हूँ, जिसमें हम ये सारे सेंसर का डेटा लें और उससे हम डिफरेंट मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर लें। पार्टिकुलरली जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, मेरे एमएस के स्टूडेंट उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये शूज़ में सेंसर्स लगा देते हैं। जब वो जो नॉर्मल पर्सन वॉक करते हैं तो हम वो कंट्रोल देखते हैं, रिसर्च उस पर करते हैं, और जो पार्किंसन पर्सन जब वॉक करता है तो हम उसकी भी देखते हैं, फिर हम उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अगर हमने ये सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं पार्किंसन, सो ये बड़ी फ़ायदा होगा सोसाइटी के लिए। स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें पार्किंसन डिजीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया इसका सोल्यूशन ढूंढ रही है। तो दिस अ डिफरेंट वे, कुछ लोग ब्रीथ से, कुछ हार्ट से, कुछ वॉक से,
कोशिशें कर रही है, so we can also work. So with the collaboration with the St. John's University, hopefully we can find solution for that. Yeah. तो ये जैसे आप मुझे बता रहे थे कि मतलब पोस्ट डॉक ये 1 साल करने के बाद जब आप दोबारा अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट फ्यूचर में प्रमोशन में आपको बेनिफिट करेगा। तो आप मुझे बता रहे थे कि आपको शायद उन्होंने अभी एक्चुअली अपने डिपार्टमेंट का वो रिकमेंडेशन की है, तो जरा उस बारे में बताएं। ये बिल्कुल ये रिसर्च जो है ये बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा मेरे फ्यूचर की जो रिसर्च है, बल्कि उसमें काफ़ी गाइडलाइंस हमने नए वेन्यू तलाश कर लिए हैं और हम अभी फंडिंग के लिए अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बहुत यहाँ विद द हेल्प ऑफ सेंट जॉन्स और सैयद अहमद चंद के थ्रू, और वहाँ पे मैं in collaboration we have find a lot of venue to apply for the funding. और इस तरह हम एक पाकिस्तान और अमेरिका कंसोर्शियम बनाने की सोच रहे हैं कि हम जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे और रिसर्च करेंगे, कुछ अर्सा यहाँ रहेंगे, कुछ वर्ष वहाँ इनरोल होंगे, यहाँ आएंगे, रिसर्च करेंगे एंड दे गो बैक फोर्थ। तो हम ये एक है। बाकी आपने कहा कि मेरा जो फ्यूचर के गोल है, फॉर्चुनेटली यस, वाइस चांसलर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे पोजीशन दी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, और एक मौका दिया है मुझे कि मैं अपनी जो सलाहियतें हैं वो से मुस्तफ़ीद करूँ अपने डिपार्टमेंट को, अपनी सोसाइटी को, अपने स्टूडेंट्स को। सो दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ माई गोल, कि मैं वहाँ पे लैब इस्टेब्लिश करूँ, वहाँ पे मैं जो यहाँ जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स का माहौल देखा है, टीचर का फैकल्टी माहौल देखा है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो ये अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़हूर साहब का बड़ा ट्रस्ट था मुझ पे कि मुझे ये मौका दिया गया है कि आप जाएं और वहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें। यहाँ पे रिसर्च की उसको थोड़ा सा मुवाजना कीजिएगा कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ का जो मेथडोलॉजी है ऑफ टीचिंग या जो रिसर्च है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? एक्चुअली पहले जो है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो है उसमें हम BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, अंडर ग्रेड के कोर्स डिफरेंट है, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इन ऑनर्स है, ठीक है। वो हम सोच रहे हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी भी स्टार्ट कर लें, और हमारे साथ MS इन PhD इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। वी हैव वेरी हाई रैंक फैकल्टी क्योंकि सारे फॉरेन रिटर्न PhDs हैं, तो वी हैव वेरी गुड इन्वायरमेंट देयर। तो जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के पढ़ाने का मेरा तजुर्बा है और यहाँ भी मेरी इंटरेक्शन हुई है स्टूडेंट से, और मैंने डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट सेमिनार लिए हैं। तो जो मुझे फील हुआ है, द थिंग इज द मिसिंग लिंक इज द एप्लीकेशन अप्लाइड साइड पे, ठीक है। जो थ्योरी हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन और अप्लाइड साइंस जो अप्लाइड है, हम उस कंसेप्ट को उस तरह अप्लाइड नहीं करते हैं। सो दे आर मोर इक्विप्ड एंड दे हैव मोर, और जो उनकी लैब्स है वो वेल एस्टेब्लिश है, तो इसलिए वो जो थ्योरी है वो अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेरा गोल है कि मैं इस तरह के लैब्स कोशिश करूंगा कि इस्टेब्लिश कर लूँ, एक प्रोसेस शुरू कर लूँ कि ये इस्टेब्लिश, इनकी कोलैबोरेशन से वो लैब हम इस्टेब्लिश कर सके। जो मिसिंग लिंक है कि हम भी अपने जो तलबा जो स्टूडेंट है उसको अप्लाइड कंप्यूटर साइंस ज़्यादा पढ़ाएं। सो दैट्स द डिफरेंस। तो ये जो आपका प्रोग्राम था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का, तो इसमें आपके बैच में कितने लोग आए थे और वो किस किस फील्ड में थे सब लोग जो थे सारे, उस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। हाँ, एक्चुअली ये हमने तो जो था 2019 दिसंबर में अप्लाई किया था, तो फिर आपको पता है कोरोना का पैंडेमिक आ गई, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया, तो फिर ये 2021-20 के एंड में 2021 के स्टार्ट में, तो इस तरह ये 2 पेजेस को इकट्ठा किया हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो हमारे पेज में 14 to 15 सक्सेसफुल कैंडिडेट थे। यूजुअली ये अराउंड अबाउट 8 to 9 ऑल ओवर पाकिस्तान फुल ब्राइट स्कॉलर सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे पेज में तकरीबन 15 थे।
اور اس میں انجینئرنگ کے کافی بھی تھے، جس طرح میں کمپیوٹر سائنس کا تھا، سول انجینئرنگ تھے، اور سوشل سائنسز کے، اکنامکس کے بھی تھے، سوشل سائنسز کے بھی تھے، کیمسٹری کے بھی تھے، تو ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے، اور ہر ایک بندہ اپنی فیلڈ کا ایک اسکالر تھا، اور ہر ایک کی بڑی اچھی پروفائل تھی، اور ہر ایک نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا، اور سارے تقریباً جا رہے ہیں اور اپنے پاکستان میں وہ سرو کر رہے ہیں. سب کا. تو نیو یارک کے علاوہ آپ کو اور کہاں کہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ مجھے بوسٹن جانے کا اتفاق ہوا، اوہایو اسٹیٹ میں جانے کا اتفاق، کیونکہ فل برائٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہے، اینڈ دے پرووائڈ این اپرچونٹی ٹو وزٹ ڈفرینٹ اسٹیٹس، اور ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پھر جو الومنائی یہاں کے جو ہیں فل برائٹر، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو دنیا سے فل برائٹر آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہم اپنے کلچر، ایکچولی اٹس اے کائنڈ آف اے کلچر ایکسچینج، تو وہ ہم اپنے پاس شیئر کرتے ہیں. بلکہ ابھی تھرو کنکورڈیا سمٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں دنیا کے سارے جو ورلڈ لیڈرز تھے وہ یونائٹڈ نیشن آئے تھے، تو ہمیں موقع دیا گیا کہ آپ اتنے بھی ورلڈ لیڈر تھے، ٹھیک ہے، ان سے بات کرے، جس میں یو کے پرائم منسٹر ہو گئے، ٹھیک ہے، قطر کے وہ سارے لیڈرز ہو گئے، جتنے بھی ورلڈ لیڈرز آئے تھے، فورن منسٹرز، تو سب سے ہماری نشست کرائی گئی. جو بائیڈن کی وائف سے، فرسٹ لیڈی سے بھی موقع ملا اس کی بات کرنے کا. سو دیٹ از آل اباؤٹ دا تھینکس ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہ اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر دی، اور ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم ان کی بات سنیں، اور ان کی جو تھاٹس اباؤٹ دا ورلڈ پولیٹکس اس کو ہم سمجھ سکیں. تو آپ نے جو اپنی ریسرچ کے علاوہ آپ کو امریکہ میں اور کیا اچھا لگا جو خاص طور پہ آپ بتانا چاہیں گے؟ مجھے جو سب سے اچھا لگا امریکن کی سوسائٹی میں کہ دا اسکائی از دا لمٹ. جو آپ کے ذہن میں ہے، یا جو آئیڈیا آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو کاروبار آپ کے میں کرنا چاہتے ہیں، یہاں فل آف اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ اسٹارٹ کر لیں، دیر از گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، سوسائٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. اس نے اس طرح سوسائٹی کو بلڈ اپ کیا ہے کہ دیز آل فورسز ول ہیلپ یو آؤٹ، سو یو ول فیل کانفیڈنٹ، تو آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکتا ہے. سو دیٹس گیو می، زیادہ مجھے بینیفٹ لگا کہ کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ یو کین یوٹیلائز دیٹ اینڈ بی سکسیزفل ان آل دا کیریئر، either it's an education, also in جو بزنس ہے، یا جو بھی آپ کا جس کا شعبہ ہے، آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ذرا اپنی جو ازدواجی لائف ہے اس بارے میں بتائیے گا. شادی کب ہوئی اور ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایکچولی میری شادی جب میں کوریا میں کائس میں جب انرول ہوا، وہاں بھی میرا اسکالرشپ تھا کافی. ساؤتھ کوریا آئی ٹی انفارمیشن منسٹری کا اسکالرشپ مجھے ملا تھا، جو وہ بھی دنیا کے بہت چند لوگوں کو ملتا ہے. سو فارچونیٹ دیٹ کہ مجھے وہ مل گیا تھا. تو پھر فیملی میں ہی شادی ہوئی، تو لیکن میں فیملی کو وہاں بھی اپنے ساتھ لے کے گیا ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی اسٹڈی. تو پھر وہ پی ایچ ڈی، کیونکہ پی ایچ ڈی میں ریسرچ کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں نیٹی گریٹی ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو لک فار دیٹ. تو وہ ایک شریک حیات کے ساتھ ایک سفر تھا، وہ کنٹینیو رہا. اب یہاں تک میں آئی ہوں تو فیملی یہاں تک بھی میرے ساتھ تھی. تو دیٹس آل، سپورٹ از دیئر. تو کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. تو کیونکہ یہ ایک فل برائٹ کلچر ایکسچینج ہے، تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ، دے شوڈ آلسو کم، دے آلسو نیڈ ٹو یوٹیلائز، سی، اینالائز دا کلچر ان ارلی اسٹیج. دو وہ کافی اتنے وہ تقریباً گریڈ 6 گریڈ 5 میں پڑھتے ہیں، لیکن فار دیم دیٹ از این گریٹ ایکسپیرئنس. انہیں بھی اچھا لگا امریکہ؟ ایگزیکٹلی، کچھ چیزوں میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ امریکہ از فار بیٹر دین جو وہاں کی ایجوکیشن ہے، یہاں کی ایجوکیشن دے ڈو کمپیریزن دیٹ، کیونکہ وہ وہاں اسکول جاتے ہیں، یہاں اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ اسٹل، کیونکہ اپنا ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو
तो दोनों की अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है, बट आई एम ग्लेड कि ये दोनों को उनको अंदाज़ा हो गया कि इस मुल्क के क्या रिवायात है और अपने मुल्क के क्या रिवायात है, यहाँ की किस तरह पढ़ाई होती है, वहाँ की किस तरह पढ़ाई होती है. सो दैट्स दे नो द पॉजिटिव ऑफ द बोथ कंट्रीज. एंड के ऊपर आप अगर ओवरऑल अपने इस लाइफ की जर्नी को थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहें कि आपको जो सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ आके, 1 साल आपने यहाँ पढ़ा, तो सबसे अच्छी चीज मतलब कि 1-2 चीजें वो कौन सी आपको लगी? जैसे आपको पता है कि मैं आई हैव ट्रेवल अ लॉट, क्योंकि मेरी स्टडी में कोरिया हो गया, फिर मैं यूके से पढ़ा हूँ, यूरोप गया हूँ, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट टॉक्स के लिए. ठीक है, जो अमेरिका में जब आया, यहाँ 1 साल गुजारा. ठीक है, मुझे अमेरिका ज़्यादा वाइब्रेंट लगा. ठीक है, और मुझे यहाँ फील हुआ है कि आपके अगर पोटेंशियल हो एंड यू नो, और आप में स्किल हो एंड और आप में अंदर जुस्तजू हो कि यू नीड टू डू सम एक्सीलेंट वर्क, यू वांट टू एक्सेल इन योर फील्ड, सो दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू डू इट. ठीक है, ये माहौल, ये जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके पेयर्स हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू. जो इनका सिस्टम है पार्टिकुलरली, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू. सो दैट इज द ग्रेट थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. और हमें चाहिए पाकिस्तान में इस तरह सिस्टम बनाए कि हम हर एक इंडिविजुअल को ये मौका दे कि वो अपनी फील्ड में एक्सेल हो जाए. जब वो अपनी फील्ड में एक्सेल होगा तो हमारी जो इकोनॉमी वो इम्प्रूव होगी, हमारी मुल्क तरक्की करेगा. मुझे याद, जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे वो बड़े बड़े बूढ़े, मतलब आखिरी उम्र में जाके वो मतलब बनते थे आमतौर पे. तो आप माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, तो ये मतलब कि मुझे बड़ी अजीब चीज लगी, सरप्राइजिंग लगी है कि ये थोड़ा सा इसको आप मतलब आप बयान कीजिएगा कि ये कैसा लगा आपको? हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, क्योंकि यू नो इट्स द टाइम टू कम के वी नीड टू मेक ए चेंजेस. ठीक है, हमने ट्रेडिशनल वे से निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है. सो द पर्सन हैव द पोटेंशियल एंड द पर्सन हैव विजन के, और आप उसमें देखते हैं कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि ही कैन डिलीवर इट, सो व्हाई नॉट गिव द अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स आई फील कि ये एक बैक ऑफ द माइंड जो मेरा मैनेजमेंट है, जो मेरा वाइस चांसलर है, जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, ठीक है, तो वो यही है कि उन्होंने मेरे पोटेंशियल को देखा होगा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इट्स द टाइम टू डिलीवर इट. तो लेट्स होप आई कैन सक्सीड इन माय गोल. एंड के ऊपर अगर कोई आप जो हमारी यूथ है, जो नौजवान पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उन्हें कोई पैगाम देना चाहें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, या जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके मतलब, तो वो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ के, क्योंकि कल्चर एक्सचेंज था, मैं तकरीबन दुनिया के हर एक जो स्टूडेंट आया हुआ है, जो स्कॉलर आया हुआ है, जो प्रोफेसर आए हुए, उससे मुलाकात का मौका मिला है. तो जो मैंने लर्न किया है हमारे स्टूडेंट्स में और वो स्टूडेंट्स में, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है. जो अगर स्कॉलरशिप का आपने अप्लाई करना है, या आपने बीएस करना है, एमएस करना है, पीएचडी करना है, डू इट प्रॉपरली. ठीक है, अपनी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में, जिस फील्ड में भी हो उसमें लगन और मेहनत के साथ काम करें. ठीक है, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़े. इफ यू वर्क हार्ड, इस तरह नहीं है कि हमारे ज्यादातर लड़के जो होते हैं वो बिल्कुल डेड एंड तक, जब डेडलाइन आ जाती है तो दे कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट. थोड़ा सा अब जमाना बदल गया है, अब हर चीज अवेलेबल है, गूगल करें. ठीक है, दुनिया के जो भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, यू कैन फाइंड दैट. और आई फील पाकिस्तान इज लिटिल बिट बिहाइंड टू कैचिंग दो स्कॉलरशिप. तो और दुनिया के सारे स्टूडेंट्स हैं वो पहले से तैयारी करते हैं, पहले से मेहनत करते हैं, पहले से उनका प्लान होता है कि मैंने इस स्कॉलरशिप को हिट करना है, हंट करना है. ठीक है, और उसकी पहले सी तैयारी भी उसी हिसाब से होती है. तो मेरा यही एडवाइस होगी, वर्क हार्ड. ठीक है, वर्क स्मार्टली. सो दैट्स व्हाट आई कैन. ओके, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब. ये प्रोफेसर डॉक्टर नदीम इकबाल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे. तो नदीम साहब का मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका, क्योंकि ये हमारे नेबरहुड में रहते थे
تو ان کی جو ایک لائف کی سکسیسفل جرنی ہے تو یہ بڑی مجھے امیزنگ لگی، اور یہ مجھے میری خواہش تھی کہ میں ان سے گپ شپ کروں، اور تاکہ اس کا جو فائدہ ہے ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے نئے لوگ ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہو. تو پروفیسر ڈاکٹر ندیم اقبال صاحب، گڈ لک فار یور بیسٹ فیوچر اینڈ سی یو ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much.